नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। दुर्गापुर में टीएमसी बीजेपी का टकराव, पार्टी कार्यालय में कब्जा करने और तोड़फोड़ के आरोप से तनाव। दुर्गापुर मॉडल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल, भ्रष्टाचार और बदहाल सुविधाओं पर उठा सवाल। जनता के लिए खुले पंचायतों के ताले, पूर्व स्थली साउथ के बीजेपी विधायक का बड़ा संदेश। मेले में नागरडोला चलाने गए कांला के कारोबारी की महाराष्ट्र में हत्या, पैसों के विवाद का आरोप। जमुड़िया में टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले का आरोप, इलाके में बढ़ा तनाव। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर के न्यू पल्ली इलाके में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पार्टी कार्यालय में कब्जा करने और कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। टीएमसी युवा अध्यक्ष राजू सिंह ने दावा किया कि जबरन ऑफिस की चाबी लेकर हंगामा किया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं बीजेपी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इस घटना में पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है। मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। সন্ধ্যাবেলায় আনুমানিক 7:50 নাগাদ আমি নতুন পল্লী তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে পাটুরি স্কুলে বসেছিলাম। সেই সময় দেখলাম 50-60 জন ছেলে নতুন পল্লী অফিসের কাছে এলো এবং গান্ধীর নেতৃত্বে বিজেপির ছেলেরা এসে বলল যে পার্টি অফিসটা খুললো, পার্টি অফিসটা বন্ধ করো, পার্টি অফিস হচ্ছে আর খোলা যাবে না। আমি পার্টি অফিসটা যথারীতি লাইট ফাইট সব অফ করলাম, বন্ধ করলাম, তালা মারলাম। সেই মুহূর্তে গান্ধী এবং তার সামনে ভিডিংয়ের একজন আলী বলে ছেলে, সে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে চাবিটা নিয়ে নেয় এবং বলে চাবিটা আমাকে দাও, আর পার্টি অফিস খুলতে হবে না। আমি যথারীতি চাবিটা দিয়ে দিলাম। তারপর আমি ওইখানে সবাই ওরা বেরিয়ে গেল, আমিও বেরিয়ে পড়লাম। তারপরেই আবার দেখা গেল যে নতুন পল্লী রুইদাস পাড়াতে সেই ছেলেরাই এগিয়ে হচ্ছে অমিত ব্যানার্জির বাড়ি ভাঙচুর করলো এবং হচ্ছে সুমন্তর বাড়ি হচ্ছে রুইদাস পাড়াতে ভাঙচুর করলো। তো আমার এইসব যত ঘটনা ঘটছে এগুলো তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। আর বিভিন্ন জায়গায় তাদের পুরনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্বটাই আজকে প্রকাশ্যে আসছে, আর সেগুলোকে তৃণমূল বিজেপির নাম দিয়ে চালনা করার চেষ্টা করছে। ভারতীয় জনতা পার্টির এই কালচার নয়। আর এই বিষয় নিয়ে তদন্ত করে পুলিশ দেখবে। এই বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য নেই। তৃণমূলেরই টিম, তৃণমূলেরই পার্টি বসে দখল করছে। এখানে दुर्गापुर सब डिविजनल मॉडल कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर वकीलों ने सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। दुर्गापुर बार एसोसिएशन का आरोप है कि कोर्ट में बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं है, जिससे आम लोगों को कानूनी सेवाएं देने में परेशानी हो रही है। वकीलों ने आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि 28 करोड़ का प्रोजेक्ट बढ़कर 38 करोड़ तक पहुंच गया और फर्नीचर खरीद में भी गड़बड़ी हुई। वकीलों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। আমরা ধর্মঘটনা পেন ডাউন করেছি আজকে এবং আগামীকাল দুদিন থাকবে। এটা প্রতীকী আমরা পেন ডাউন করেছি। কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন যে নতুন কোর্ট বিল্ডিং হয়েছে, 22 কোটি 38 কোটিতে পৌঁছে গেছে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ মানুষ, যারা কোর্টের সঙ্গে যুক্ত মানুষ, অর্থাৎ লয়ার্স, ল ক্লার্কস, টাইপিস্ট বা এর আনুষঙ্গিক আরও লোক থাকে, যাদের কোনো রকম প্ল্যান বা ব্যবস্থা তাদের বসা, তাদের কাজ করার, তাদের সঠিকভাবে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার যে ব্যবস্থাগুলো থাকা উচিত, সেইগুলো কোনো ব্যবস্থা তারা করেননি। সুপ্রিম কোর্টের যে গাইডলাইন আছে যে কোর্টে কীরকম হবে, একটা মডেল কোর্টে কী কী ব্যবস্থা থাকবে, তার ন্যূনতম অধিকারগুলো আমাদের থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। অথচ বলা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট জাজ থেকে বলা হচ্ছে যে এটাকে আপনারা শিফট করে দিন, কোর্ট চালু হয়ে যাক, লয়াররা কোথায় বসবে।
धनौली साउथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद बंद पड़ी पंचायत सेवाओं को फिर से शुरू कराने के लिए चुने गए बीजेपी विधायक प्राणकृष्ण तबदार खुद मैदान में उतरे। सोमवार को उन्होंने पूर्व स्थली 1 ब्लॉक के नदन घाट, समुद्रगढ़ और नसरतपुर पंचायत कार्यालयों के ताले खुलवाए। विधायक ने कहा कि पंचायतें जनता की सुविधा के लिए होती हैं और राजनीतिक मतभेदों के कारण आम लोगों के कामकाज को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। उनके इस कदम से स्थानीय लोगों में राहत की उम्मीद जागी है। सियासत के शोर के बीच जनता को राहत देने का ये संदेश साफ है। पंचायत के दरवाजे बंद नहीं, अब जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे। আমরা যেখানে রয়েছি পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার নসরতপুর পঞ্চায়েতে আমরা রয়েছি। এখানকার কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা যারা নাকি 4 তারিখ 12টার পরে বিজেপি হয়েছিলেন, ওনারা এসে এখানে তালা বন্ধ করে দিয়ে যায়। আর মানুষের স্বার্থে আমরা সেই তালাটা যে খুলে দিয়ে গেলাম। আর এখানে যারা স্টাফরা রয়েছেন ওনাদের পুরো চাবি ওনাদের হাতে বুঝিয়ে দিলাম। আর ওনাদের কাছে একটাই বললাম, দুর্নীতিমুক্ত আপনারা পঞ্চায়েত তৈরি করুন, আপনারা ইতিহাস তৈরি করুন, যেন আপনারা যখন এখান থেকে ডিউটি থেকে যখন বেরিয়ে আপনারা অন্য কোথাও ডিউটিতে যাবেন, এখানকার মানুষ যেন মনে করে ওই স্টাফরা অনেক খুব ভালোভাবে কাজ করে গেছেন, দুর্নীতিমুক্ত একটা পঞ্চায়েত চালিয়ে গেছেন। ফোন করেছিলেন, তালা খুললেন এবং ফোন করে আমাকে পঞ্চায়েতে আসতে বললেন এবং পঞ্চায়েতে এসে আমাকে বললেন আপনার চেয়ারে আপনি বসুন এবং সাধারণ জনগণকে পরিষেবাটা দিন। কারণ এতদিন বন্ধর পর আজকে খোলা হলো, আর আজকে খোলাতে আমি একটু খুশি এবং আনন্দিতই হলাম। কারণ অনেক জনসাধারণ ফোন করছে এবং আমার বাড়িতেও গেছে অনেক সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য। কারণ ধরুন যেমন মৃত্যু সার্টিফিকেটের নিয়ম আছে, 21 দিনের মধ্যে সেটাকে যদি সই করে অনলাইন না করা হয় সেটা পাবে না। এবার হয়তো অনেকের এরকম হয়েছে, অনেকে আমার বাড়িতে গেছে। पूर्व वर्धमान के कालना निवासी और नागरडोला कारोबारी अभिजीत कर की महाराष्ट्र के अमरावती में हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि बिजनेस से जुड़े पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभिजीत कर पिछले 40 वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में मेले में नागरडोला का व्यवसाय करते थे। घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। सब कालना पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक का माहौल है। रोजगार की तलाश में घर से निकले अभिजीत कर अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। सवाल ये है कि क्या कारोबार की रंजिश ने एक मेहनतकश परिवार का सहारा छीन लिया? দেখুন, বিষয়টা আমাদের কাছে এসছে, আমাদের পার্টির তরফেও আমাদের যোগাযোগ করা হয়েছে ওনার পরিবারের সাথে। আর সেখানে তো বিজেপির সরকার আছে গুজরাট, তো যেহেতু সরকার আছে সেহেতু আমরা এখান থেকে পার্টির তরফ থেকে ওনাকে জানাবো। এবং ওখানেও আমার কাছেও যেটা খবর আছে একজন অলরেডি গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। আমরা এর প্রকৃত বিচার চাইব। সাধারণ মানুষকে বাঙালির প্রতি এরকম নির্বিচার, আমরা এই বিষয়ে আমরা পার্টির তরফ থেকেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। নিশ্চয়ই দোষীরা ধরা পড়বে আর দোষীদের শাস্তি হবে। আমার বাবা ওখানে কিছুই না, শুধু হিসাব করাতে গেছিল। বাবাকে বারবার করে বাবার নান্দের বলে এক জায়গায় ছিল, তো ওখানে ক্যাম্প লাগিয়েছিল, আমাদের এক্সিবিশনের মেলা, তো ওখানে বাবা এক্সিবিশন ওখানে ছিল, তো এক্সিবিশনে চালু করার কথা ছিল। এবার ওখানে আইটেম ফিট করাতে বাবাকে অমরাবতী বলে একটা জায়গা থেকে ফোন করছিল বারবার, কেলাস চাওয়ান বলে একজন। এবার বাবা এতই ডিস্টার্ব হয়ে গেছিলো, তো আমাদের বাড়িতে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। বাবা মিথ্যা কথা বলেই বেরিয়েছে, আমি পুনা যাচ্ছি, কারণ আমাদের পুরাতেও ক্যাম্প লাগানো হয়েছে। বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে নিয়েছে? না, বাড়ি থেকে ফোন করে না, ওরা যেখানে অমরাবতী বলে এক জায়গায় যেখানে আমাদের ক্যাম্প চলছিল, তো সেখানে ওরা কি করতো, রোজ ড্রিঙ্ক করতো। पश्चिम वर्धमान के जमुरिया विधानसभा क्षेत्र के श्यामला इलाके स्थित कोठाडीह गांव में तृणमूल कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों में हमला का आरोप लगाया है। तृणमूल का दावा है कि रविवार रात कुछ लोगों ने घरों में तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार सुबह भाजपा के जिला महासचिव अपूर्व हाजरा मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं है और जो लोग घर छोड़कर चले गए हैं वे सुरक्षित लौट सकते हैं। तृणमूल समर्थकों ने आरोप लगाया कि हमले में भाजपा समर्थक शामिल थे, जबकि भाजपा ने किसी भी तरह की अशांति से इनकार करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। কিছু দুষ্কৃতী বিজেপির নাম করে আর এখানে হামলা করে, বাড়ি বাড়ি হামলা করেছে।
কাঁচ ভেঙে দিয়েছে, কোথাও কোথাও বোমও মেরেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ নেতৃত্ব থেকে একদম পুরো নির্দেশ আছে যে কোনো রকমের এরকম হুলিগানিজম আমরা বরদাস্ত করব না, কোনো রকমের ঝামড়া ঝঞ্ঝাট আমরা পার্টির পক্ষ থেকে বরদাস্ত করব না। এইখানে সবাইকে আমরা জানিয়ে দিয়ে গেলাম, যদি কোনো রকমের কোনো ঘটনা ঘটে আমাদের পার্টির লোক হলে তাকে বার করে দেবো পার্টি থেকে, আর যদি পার্টির লোক না হয় তাদেরকে জেলের ভাত খাওয়াবো। বিজেপি থেকে ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুব ভালো লাগলো। আর শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাক আমরাও চাইছি। শ্যামলা অঞ্চলে শুধু আমার এখানে না, শ্যামলা অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামে যেভাবে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে, কিছু নতুন বিজেপি যারা হয়েছেন তারা, পুরনো বিজেপি না নতুন বিজেপি যারা নতুন বিজেপি আর পুরনো বিজেপিরা শান্তি শৃঙ্খলা ছিল। আমার পাড়ার ছেলেরা কেউ কিছু করতে আসেনি। গতকাল যেটা ঘটেছে সেটাতে পাড়া প্রতিবেশীর লোক বেশি ছিল না, দু একজন হয়তো এই উপর দিকেরই ছিল। আমার পাশাপাশি পাড়ার কেউ কোনো লোক ছিল না। আমি দীর্ঘদিন কংগ্রেস করতাম, তারপর 1960 সালে তৃণমূল কংগ্রেস করি এবং আমি ব্লকের সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সমিতির সরকারি সভাপতি। আমি মমতা ব্যানার্জি আদর্শ অনুপ্রাণিত এবং আমি মরে গেলেও তৃণমূল ছাড়বো না, দল ছাড়বো না। পদ না দল রাখতে পারে, কিন্তু জেলা নেতৃত্বে এসেছিলেন বিজেপির, আমি খুবই আনন্দের কথা অপূর্বতা এসেছিলেন। আমি খুব আনন্দ পেলাম এখানে যে তারা খবর নিচ্ছে আমার প্রতি বিরূপক্ষ হয়েও। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।